फिर आई मेरे दिल दी रानी, पाया मूँह च घुटक पानी, पुत्रा धियां नूं दित्तियां आवाज़ां मार, ओए अब्बे दे मूँह च पा लो पानी, तुर चली जे रूह नमानी। मैनू आंदे लोकी यूसफ चुप कर दाड़ वट जा, मौत आउणी सारे ही काम छुट जाने, पर आउणी किसे बहाने, हाय नी मेरी जाने, हाय नी मेरी जाने। एक बोटी ते छिछड़े चार, तोबा मेरी अस्तगफार। आंदा बेशर्मी दे खाने नालों साग सरों दा पकाइए, एक डंग पका के वो 5-7 डंग निगाइए। उन्हें कहा गज़बे यार ने ऐसा तंग किया कि आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल के। अच्छा लख वरी मैं तोबा कीती, मैं वां बेएतबारा, फजल करम तेरे दियां मौला मैं आसा रखण वाला, कर दे करम यूसफ उत्ते ते मेरा हुंदा रवे गुजारा। एक पासे है दुनिया सारी, साडा सज्जन एक पासे, जिदों दा तू रुस गयो सजना, सातों रुस गए ने। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। मैं हूं आबिद हुसैन और मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में, और फैसलाबाद के एक गांव भोलेवाल में। आज का व्लॉग ट्रैवल टच की एक मुनफरिद और ख़ास मुलाकात पर मबनी है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फ़नकार से करवाने जा रहे हैं जो आँखों की महरूमी के बावजूद रोशनी की ज़ुबान से बात करता है, शायरी की शक्ल में। तो चलें इनसे मुलाकात करते हैं और चलते हैं, इनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है जी तुहाडा? मोहम्मद यूसफ जी। मोहम्मद यूसफ। उस तरह मैंने यूसफ मेंबर कहते तो नाम मेरा मोहम्मद यूसफ है। तुहाडी माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है? ये जी और मेरी 80 के लागे जाके हो गई। अच्छा अच्छा। ये तुहाडा अखां दा मामला जेड़ा है कितने अरसे तो है? ये बचपन तो ही है? नहीं जी नहीं, बचपन तो नहीं है। अच्छा। ये तकरीबन ना 7-8 साल तो होया, बाकी पहला ठीक। ये हौली हौली हुंदा हुंदा ज़्यादा हो गया। यानी पहली उम्र तुहाडी माशाल्लाह ठीक नहीं, गुजरी? पहली बिल्कुल ठीक थी। मेहनत भी मुशक्कत भी हर शहर हर तरीके ਨਾਲ मैं फिट। ये शायरी ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਮਸਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ। ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਾਨੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਾਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੇਲਮੈਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਚੇ ਭਕਾਨੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਾਨੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਾਨੇ। ਫਿਰ ਖਰੀਦੇ ਬੋਰੇ ਵੀ, ਗੱਤਾ ਵੀ, ਸਮੀਕਾ ਵੀ, ਕਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇ, ਕਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਲੋਕੀ ਯੂਸਫ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਾੜ ਵੱਟ ਜਾ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਾਨੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? आंदा चलो यार धक्का मार, दिन जिंदगी दे जैसे गुजरते गुजार, गई जवानी आया बुढ़ापा ते गल च पै गया होर स्यापा, सज्जन बेली मित्र यार ते अखां वो भी कर गए चार। चलो यार धक्का मार, दिन जिंदगी दे जैसे गुजरते गुजार, रब ने दित्ती खेड खिलार, लोकां नूं दित्ते सुख ते सानू दित्ते दुख हज़ार, रब्बा मैं फिर भी तेरा शुक्रगुजार। दुखाली पटारी नूं जदों हथ मैं लाया, विचों निकलिया काला नाग, उन्हें दिता डंग मार, घुम घुमा के फिर मैं डिग्गा अपने विहड़े दे विचकार। फिर आई मेरे दिल दी रानी, आ बेगम साहब जी नूं आंदे, फिर आई मेरे दिल दी रानी, पाया मूँह च घुटक पानी, पुत्रा धियां नूं दित्तियां आवाज़ां मार, ओए अब्बे दे मूँह च पा लो पानी, तुर चली जे रूह नमानी। फिर आईयां मेरियां धियां, ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਾਲੇ ਪਾਵੇ ਚਾਰ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਰਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਉੱਠ ਯੂਸਫਾ, ਯੂਸਫਾ
ਯੂਸਫਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੀਂ ਸੋਚ। ਯੂਸਫਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਓਏ, ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਕਰੀ ਜਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅੱਲਾ ਆਸ ਕਰੂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ, ਕਰ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੌਕ। ਯੂਸਫਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਓਏ, ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ। अच्छा तुसीं ये दसो कि अपना जिहड़ा तुहाडा रोज़गार हैगा ਹਾਂਜੀ वो की हैगा? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਿਹੇ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। अच्छा दूसरा तुसीं सारी शायरी जिहड़ी है ये मतलब इस तरह दुखां वाली सारी पढ़ी है हाँ। या कोई मज़ाहिया शायरी भी हैगी? ਮਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ जी जी ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਛਿਛੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਛਿਛੜੇ ਚਾਰ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਛਿਛੜੇ ਚਾਰ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਛਿਛੜੇ ਚਾਰ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਆਂਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਕਾਈਏ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ 5-7 ਡੰਗ ਨਿਗਾਈਏ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਲੱਭੇ ਯਾਰੋ, ਡਾਲਡੇ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤੀ ਛੇੜ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਜੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਬੜਾ ਪਾਏਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਗਾਲਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੀਡੀ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਜਾਈ ਸਾਰੀ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਜ਼ਬੇ ਯਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਤੰਗ किया कि आंसू भी निकल रहे हैं रस्ते बदल बदल के। अच्छा आंसू भी निकल रहे हैं रस्ते बदल बदल के। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲੇ ਜਰਾਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਆਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਗਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾਈਏ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਬੇਇਤਬਾਰਾ, ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੌਲਾ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਯੂਸਫ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੋਏ ਤੌਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਤੇ ਦਵੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਤ ਘੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫਾ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ। ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ। ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ। ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਨੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਰ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੀ ਆਂਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਮਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ?
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ। ਸ਼ਾਰਕਾਟ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਰਕਾਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਝੰਗ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ 5-7 ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਗਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਕੁਛ- ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਉਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ, ਇਸ ਫਾਨੀ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸੱਸੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੀਰਾਂ। ਯੂਸਫਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਹੀ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਸਵਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਲਈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ, ਉੱਥੇ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸਮੀਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੀਲ ਵੈਲੀ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ 60,000 ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਆਂਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5,000 ਰੁਪਏ, ਉਹਨੂੰ 5 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈਣਾ 100 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੂਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਆ ਤੇ ਇੰਝ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਮਦਾਦ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਰੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਗੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਂਡੇ 6,000 ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6,000 ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-7 ਕੋਠੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ 6 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਂਡੇ। ਮੈਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਗੇੜ ਕੇ ਤੇ 6,000 ਦੇ ਹੋਣੇ, 5,000 ਦੇ ਹੋਣੇ, 4,000 ਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੇੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ। सजदों के एवज फरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बंदा हूँ मेरे मौला मैं तेरा मजदूर नहीं। मेरे घर ने आख्या दुनिया के इन्ने शेर लिखता कभी साढ़े से भी निकल लगी जी हुण। मैं कहा जी मैं हुणे लिख लेंगे, आप कितों लैन जाना। बुढ़े नहीं खा शेर लिखे अपनी बेगम वास्ते हैं। मैं क्या लै यार, लै यार हवाले रब दे ते घुट के समी रजाई। अच्छा, अबूआ मार दे। लै यार हवाले रब दे ते घुट के समी रजाई, ते उस वेले छेती उठी जो मंजी मैं हिलाई। मंजी दे कढ़ के 5-7 गेड़े ते पानी पा दी मूँह विच मेरे, आखी रब्बा यूसुफ नूं माफ़ कर दे दियां हुण दूर बुलाई। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਵਲ ਟੱਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਵੇਂਗਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਿਓ ਸੱਜਣਾ ਸਾਤੋਂ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ